শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A 21-year-old youth named Akash Naikbhil was arrested by the police in the 7-year-old girl rape case. Police arrested the accused from a house near Lokhipur Barapatri area under Bilonia police station last Friday night on the basis of secret information. The miscreants vandalized 14 houses provided through the Prime Minister's housing scheme in Kalaipara under Telimura police station. As a result, locals Bengali of Brahmachara Kalaipara area blocked the road of Brahmachara Kakrachara under Telimura police station on Saturday, demanding to build a TSR camp in the area within 1 day. A total of 168 voters of 63 family from Ompi Kasmaipara left Tipramotha and joined with BJP under the initiatives of TRPCL chairperson Patotina Jomatia on Saturday. The newcomers were welcomed by MP Rebati Tripura with the party flag. A sharp object got stuck in the head of one of the Tiprasa students while trying to cut the trees. His name is Rushan Devarma. This incident took place at Ramakrishna Mission Hostel of Amtali Vivek Nagar on Saturday. Once again, 4 illegal Bangladeshi were arrested at Agartala railway station under the initiative of GRP police on Saturday. Their names are Belan Hussain, Suhail Mia, Azizul Hakim, and Hafizul Islam. A woman from Bamutia area was stabbed with a sharp object in her own house on Saturday morning. Her name is Bithi Mahanalbis, aged 57. After the incident, she was immediately taken to Agartala GB Hospital. Bringing to you the news of the day.
A 21-year-old youth named Akash Naik was arrested by the police in the 7-year-old girl rape case. Police arrested the accused from a house near Lokhipur Barapatri area under Bilonia police station last Friday night on the basis of secret information. It is known that the 7-year-old girl used to go to Akash's house every day to play. On the day of the incident, her brother along with the baby girl went to Akash's house in the afternoon to play. At the time, there was no one except Akash. Accused Akash Naik forcibly raped the minor girl by taking advantage of solitude. The rape incident took place on the afternoon of January 24. Later, after going home and telling the incident to her brother and mother along with the baby girl, they got angry. Then information was given to Bilonia Women's Police Station. The police rushed to the girl's house after receiving the information. On January 24, a case was filed by the family of the 7-year-old girl at the Bilonia Women's Police Station. After filing the case, the accused youth Akash managed to escape from the police. Police arrested the accused Akash from a house near Lokhipur Barapatri area under Bilonia Police Station last Friday night on the basis of secret information. তারিখ বরপাথুরি লক্ষ্মীপুর থেকে আমাদের থানাতে একটি কমপ্লেন আসে যে ওনার 7 বছরের মেয়েকে রেপ করা হয়েছে। তখন আমরা সেই অনুসারে মামলা নিই পক্সো ধারায় এবং আইপিসি ধারায়। তারপর আমরা সেই অনুসারে আমরা আসামিকে অ্যারেস্ট করি গতকাল রাতে। এখন আজকে ওকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে। আসামির নাম আকাশ নায়েক ভিল, বাবার নাম মহেশ্বর ভিল। বয়স কত? আসামির বয়স 21। বাড়িটা কোন জায়গায় কইলেন? ওদের বাড়ি সেম পাশাপাশি লক্ষ্মীপুর এলাকায়। লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুরটা কি বরপাথুরি লক্ষ্মীপুর? হ্যাঁ, বরপাথুরি লক্ষ্মীপুর। The police handed over the accused youth Akash to the court on Saturday. Bureau report, Chini Khorang. The miscreants vandalized 14 houses provided through the Prime Minister's housing scheme in Kalaipara and the Telemura police station. As a result, locals Bengali of Brahmachara Kalaipara area blocked the road of Brahmachara Kakrachara under Telemura police station on Saturday, demanding to build a TSR camp in the area within one day. Demanding to build a TSR camp in the area within one day, locals Bengali of Brahmachara Kalaipara area blocked the road of Brahmachara Kakrachara under Telemura police station on Saturday. According to the details, it is known that miscreants vandalized 14 under construction government houses of the area by writing controversial words on the street in the darkness of Friday night in Kalaipara, North Brahmachara area of Telemura RD block area. After witnessing this incident on Saturday, the people of the local area joined the road blockade by dropping 3 logs on the Brahmachara Kakrachara road from 9 a.m. on Saturday. Complaints of the victims is that the miscreants have done this action because of a comment made by a top leader of a political party in the state. Locals also complained that they have done this in the past days as well. 14টা ঘর পিএম কিষান পিএম এর 14টা ঘর প্রধানমন্ত্রী যোজনার যে ঘরটি 14টা ঘর আমার যতটুকু সম্ভব তীব্রমাতা যারা উচ্ছৃঙ্খল তীব্রমাতা পার্টি তারাই ঘটনাটা করছে। কারণ গতকালকে রাত্রে বা দিনের বেলা ঠিক আমার অনুমান হইতেছে না কয়টার সময় আমাদের যে তীব্রমাতা সুপ্রিম আসলো বিগত দিন পদ্ধতি শুদ্ধ প্রমাণ একটা উস্কানিমূলক ঘটনা করছে, বার্তা দিছে মোবাইলে যে এডিসিতে কোনো বাঙালি বসবাস করতে পারবো না, যার ধরনের এই ঘটনাটা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা পুরা পদ্ধতির মতোতে এই ঘটনাটা ঘটছে। এটা আমরা মুখ্যমন্ত্রী অবধি এই বার্তাটা পৌঁছাইতে চাই। কোন এলাকা এটা ব্রহ্মছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে এটা কি মানে মিশ্র জনবসতি? হ্যাঁ, আমরা জনজাতি প্লাস আমরা বাঙালি মিলে আসে
এরিয়াটা। কি মনে করতেছেন জাতিগত সুরসুরির কারণে এরকম? হ্যাঁ, জাতিগত, এটা তো একদম 100% শিওর জাতিগত সুরসুরি। কারণ পদ্মুতের বার্তার পরে এই ঘটনাটা হয়েছে, নাহলে বিগত এতদিন আজকে 20 বছর যাবত 2000 দাঙ্গার পরের থেকে কিছু হালকা ঘটনা হয়েছে, যেমন লাউ গাছ কাটছে, মরিচ গাছ কাটছে, কিন্তু এরকম ঘর দুয়ার ভাঙা হয়েছে না। এটা একদম জাতিগত ভাব মূর্তি ধারণ করতে হবে। প্রতি আজকা 2000 সনের দাঙ্গায় আমরা উদ্বস্ত। তৎকালীন সিপিএম সরকার থাকতো, আমরা অনেক করছি, একটা ক্যাম্প এখানে বয় যে ক্যাম্প থাকাকালীনও এই আমরা হঠাৎ আয়া এই ট্রাইবেল ফুলাবান মৎস্য খাই আয়া এখন তার মদত আছে, মদত ছাড়া আয়া আজকে দেখবেন একটা নিয়ে থাকতে লেছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনে জানাই, কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। তারা কিতা করতে কেউ দরকারি না। ইটা করতে করতে আমরা 8-10খানি ক্ষেত এই 20 বছরে তারা কাটছে। আমরা উদ্বস্ত ভাইয়া আরএফের মধ্যে থাকি। পুলিশ প্রশাসন কইতাছে আমরা আরএফের মধ্যে আমরা সরকারি ঘর তুলতে পারতাম না। এটা তো আরএফ, আমরা এই ফরেস্ট রিজার্ভে থাকি। তাহলে পঞ্চায়েতের প্রশাসনের সিদ্ধান্তে আমরা যার যার জায়গার মধ্যে সবটি রেজিস্ট্রি জায়গা, যার যার জায়গার মধ্যে আমরা ওই পিএম কিষানের যে ঘর না প্রাইম মিনিস্টার যে ঘর, হ্যাঁ, এই ঘর আমরা জায়গা তুলছি। তোলার পরে অতদিন তো কিছু হয়েছে না। কালকে রাত্রে হঠাৎ করে 15টা ঘর তারা ভাঙিয়া টেঙ্গিয়া ফালাই দিচ্ছে। কে ভাঙছে এটা? হ্যাঁ, কে ভাঙছে এটা? কে ভাঙছে রাত্রে? ট্রাইবেল ছাড়া তো কেউ ভাঙছে না, আমার মনে হয়। হ্যাঁ, ট্রাইবেল ভাঙছে। তারা এই জায়গা লিখে দেওয়া গেছে যে এই পাতা দিয়া স্পষ্ট রাস্তার মধ্যে লিখে দেওয়া গেছে যে ওয়ানসা গেট আউট। এরপর লাগছে রেড জোন। এটা তো রেড জোন না, এটা তো এই জেনারেল এডিসির জায়গা না, এটা জেনারেলের মধ্যে পড়ে। তাহলে তারা ওয়ানসা গেট আউট, তাহলে এটা কে করছে? এটা ওয়ানসা করছে না, ওয়ানসা গেট আউট এটা ট্রাইবেলরা করছে। এটা কি মনে করতেছেন একটা জাতিগত সুরসুরি? জাতিগত সুরসুরিটা, এটা জাতিগত লাগানে লেগে এইটা করতেছে। এখানে বাঙালিরা 20 বছর 22 বছর ধরে এই জায়গায় আইতাছে, আইয়া যায় কষ্ট করে করতেছে, অনেক অত্যাচার করতেছে। তারা দাবে এই জিনিসটা করতেছে। আমার তো ওখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই যেহেতু ওয়ানসা গেট আউট লাগছে আর এই রেড জোন লাগছে, তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে এটা ঠিক এই পদ্ধতির এই বক্তব্য শোনা করেই এই ট্রাইবেলরা এইসব কাণ্ড কারখানা করছে। পদ্ধতির কোন বক্তব্য না? পদ্ধতি লাগছে এডিসির মধ্যে যে কোনো বাঙালি থাকতে পারছে না, এই যে একটা বক্তব্য দিচ্ছে, এই বক্তব্যের পরেই ট্রাইবেলরা এই ধরনের করতেছে যে বাঙালি জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি করতেছে। এটা তো ট্রাইবেল এরিয়া না? না, এটা বাঙালি এরিয়া। তো কি এখানে কে করতে পারে এরকম? এটা ট্রাইবেল ছাড়া তো যেহেতু দেখেন রাস্তার মধ্যে ওয়ানসা গেট আউট লাগছে, তো ওয়ানসা তো বাঙালি, তো ওয়ানসা গেট আউট বাঙালি দূরাও কইতো না। কষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে ট্রাইবেলরা এটা করছে যে ওয়ানসা গেট আউট বাঙালি থাকতো না। এই জায়গা মিক্স এরিয়া, এটা মিক্স এরিয়া, কিন্তু জেনারেল এডিসি না। কি নাম এলাকা? হ্যাঁ, এলাকা ব্রহ্মছড়া। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? ব্রহ্মছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসেছি, তো আমরা যারা পর্যবেক্ষণ করেছি, তো কিছু পিএমওআই ঘরের কিছু ডিসমেন্টলিং হয়েছে হয়তো বা ভাঙা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা করেছে হয়তো বা না ভাঙা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে হয়েছে। যাই হোক, এখন আমরা যারা এখানে রাস্তাটা অবরোধ করেছি তাদের সাথে কথা বলছি। স্যার পাবলিক ডিমান্ড কি আছে স্যার? ওনাদের বলে একটা সিকিউরিটির জন্য একটা ক্যাম্পের জন্য চাইছেন আসতে, একটা ক্যাম্প করার জন্য। তো সেটার ব্যাপারে কথা বলছি আর কি, যেন পরবর্তীতে এরকম কোনো পুনরাবৃত্তি না হয় বা কিছু। আপনারা সবাই আমি খুব বুঝতেছি এখানে ডিসিএম সাহেব, তো কথা হচ্ছে এখানে পুলিশ প্রশাসন, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাই লোক আইছে। আমরা দেখাইছি ঘরটিও কী হয়েছে, এবং আগেও এখানে অনেক এরকম ইস্যু হয়েছে, আপনার ফসল টসলও বরবাদ হয়েছে। তো যে বা যারা করছে পুলিশ তারার উপরে মানে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর আপনার যে একটা ডিমান্ড আছে যে একটা সিকিউরিটি ক্যাম্প লাগে এখানে, যেটা আগে ছিল, তো এটা আমরা এখন এসডিএম অফিস প্লাস ব্লক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা এটা ডিএম লেভেলে টেক আপ করবো, এবং এটা মানে গুরুত্ব সহকারে টেক আপ করা হইব। যেহেতু আজকে একটা এত বড় একটা 14 জনের মতন ঘরের মানে একটা ভাঙচুর হয়েছে, নষ্ট করা হয়েছে পিএমওআই এর ঘর, তো এটা আমরা টেক আপ করে এটা যত সত্তর হয় এটা আমরা এসপিও ক্যাম্প বা যেই সিকিউরিটির একটা যাতে আচ্ছা, এটা তো দেখেন, এটা আমি এখানে এখন দাঁড়ায় কইতে পারতাম না যে কি ধরনের ক্যাম্প। এটা হচ্ছে আরক্ষা দপ্তরের থেকে এখানে ওসি সাহেবও আছেন, তারা আরো ভালো জানবো যে এটি অনেক টাইম লাগে। বা এখন আপাতত যতটুকু করা যায় পুলিশ প্রশাসন থেকে এখানে জরুরি রাত্রে অ্যাটলিস্ট রাত্রিবেলা যাতে মানে প্রপার পেট্রোলিং হয় এটার ব্যবস্থা করে আমরা 24 ঘন্টার ভিতরে ক্যাম্প চাই। Meanwhile, the police administration rushed to the spot after receiving the news and could not give any assurance to the local resident.
Later, officials of the administration visited the affected houses and said that the police will take strict action against them. Patrolling of security personnel will also be increased in the area. However, the locals eventually lifted the roadblock after assurances of security. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. A total of 168 voters of 63 families from Ompi Kasmaipara left Tripura Motha and joined with BJP under the initiatives of TRPCL chairperson Patal Kenya Jomatia on Saturday. The newcomers were welcomed by MP Rebati Tripura with the party flag. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Narendra Modi Zindabad! Narendra Modi Zindabad! JP Nadda Zindabad! JP Nadda Zindabad! Dr. Manik Shah Zindabad! Dr. Manik Shah Zindabad! Rajiv Bhattar Zindabad! Rajiv Bhattar Bharatiya Janata Party Zindabad! 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 Bharatiya Janata Party Zindabad! 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 Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! Vande Mataram! Tripura Motha yakai BJP final khabai khubai lamsago! Tripura Motha yakai BJP. Looking ahead the coming Lok Sabha election, BJP and other parties has taken a various workload in the state. In the midst of that, changing of the parties are also seen. On Saturday, under the initiative of TRPCL chairperson Patal Kenya Jomatia, a total of 168 voters of 63 families from Ompi Kasmaipara left Tripura Motha and joined with BJP. The newcomers were welcomed by MP Rebati Tripura with the party flag. Speaking in the event, MP Rebati Tripura said, Tini sung Ompi Mondoli, kaisa grow settlement jeta Kasmai par aro jong tiri jogdan program kaisa khika aro 63 families ni 168 voters Motha yakaroi Chini Bharatiya Janata Party khika borokno er age onek bul bujiri oi borokoro kisa onolama himbane Chini bukho patal kona jokhon bujaka afur borok ora pray 100 ai budiga baki onno jaga thangmani borok saimangka kok simi sawo kebo kam khiya saur bagai tini Narendra Modi borno jebabe হাজার হাজার কোটি টাকা রাং খরচা খলাই bornor যত নাগরিক ni je manthai facilities ri tongo abo borok bujika Narendra Modi sara upai krai haini bagai BJP yo borok ni jugdi. Later, at the end of the program, TRPCL chairperson Patal Kenya Jomatia said that government will provide all the needed facilities at Ompi Kasmaipara. और शुभेच्छा आज खास में कमी ये रिसेटलमेंट नया एक रिसेटलमेंट सेंटर है ओमपी मंडल के अंदर में यहाँ पे आज 63 फैमिली का 168 वोटर्स त्रिपुरा मोथा छोड़ के हमारा बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। तो हम सब जानती है बीजेपी का वगैरह और कोई पार्टी नॉट ओनली त्रिपुरा पूरा इंडिया में अभी पूरा इंडिया में डायनेमिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी का अंदर में जो देश आगे बढ़ रही है, देश को आगे चला रही है, विश्व पतंग का ऊपर देश को आगे लेके जा रही है। इसमें सभी इकट्ठा करके आने वाले दिन में उन्नति करने के लिए आज का ये समावेश है शामिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ 2024 लोकसभा इलेक्शन चुनाव में हम लोग बहुत ताकत से मजबूत से ओवरऑल इंडिया का साथ साथ त्रिपुरा में भी 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर दोबारा फिर त्रिपुरा में 2 MP हम जिता के देंगे। यही आज का ये प्रोग्राम का सिंबलिक है। तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि 25 इयर्स पूर्व शरणार्थी का जो जाजावर जीवन है इसको मुक्त दिलाने के बाद अभी महसूस हुआ अभी उन लोग का पास भी ऐसा इन लोग का सोच चिंता विचार में ऐसा आ गया मोदी का बिना इन लोग का जिंदगी में चलना बहुत मुश्किल है। तो आने वाला दिन में ये खास में कमी जो सेंटर है वहाँ पर बहुत कुछ और भी बाकी है। यहाँ पे रास्ता कह सकते हैं रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, स्कूल, नेटवर्क जो भी है जो डेली लाइवलीहुड में जितना भी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है और भी बाकी है। लेकिन हम लोग का यही उम्मीद है वहाँ पर का खास में जितना भी वोटर्स है 900 से ज़्यादा वोटर है वहाँ पे। तो ये वोटर सब बीजेपी के साथ जुड़ेगा और इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड भी सब कुछ मिल जाएगा। आज का ये सिंबलिक थी आज का ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। Reported by Biplav from Ompi, Chini Khorang. A sharp object got stuck in the head of one of the Tripura students while trying to cut the trees.
His name is Roshan Debarma. This incident took place at Ramakrishna Mission Hostel of Amtali Vivek Nagar on Saturday. Wardens are the guardian of students in the hostel. They are responsible for taking care of the children and taught them the right path. But due to the negligence of the hostel warden, once again a student is injured. On Saturday, a sharp object got stuck in the head of one of the Tripra's students while trying to cut the trees. His name is Roshan Debarma. He was staying in the hostel of Ramakrishna Mission of Amtali Vivek Nagar. Later, after the incident, Roshan Debarma was taken to Agartala GB Hospital. But Roshan Debarma was not willing to say anything regarding the incident. কিভাবে তোমার কাঁচিটা মাথাতে লাগছে? কেউ মারছে তোমারে? কেউ পরিবারের লোক বা শত্রু কেউ এমন আছে? কিভাবে লাগছে তোমার মাথাতে? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মানে কাজ করতে গিয়েছিলে নাকি? কি কি কাজ করতে গেছিলে? ঘাস কাটতে গেছিলে না? কোন জায়গাতে? হ্যাঁ বুঝছি না। আচ্ছা আচ্ছা, যে মানে এটা কি কাজ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি ইচ্ছা করে মারছে? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যার হাতের থেকে লাগছে ওর নাম কি? কি রে ওর নাম? চিনো ওকে? তুমি নিশ্চয় যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কইতাছ তাহলে নিশ্চয় তোমার বাড়ির লোক কেউ না? তো কি কারণে ভয় পাইতেছ কইতেছ না? তোমার নাম কি? হ্যাঁ বুঝছি না, জোরে কো একটু। ভয় পায় না, কি হয়েছে? নাম কি তোমার? রোহিত? নামটা বলো। তোমার বয়স কত? 16। বাড়ি কোথায়? সিদাই মোহনপুর। তোমার বাবার নাম কি? হ্যাঁ জোরে বলো, ভয়ের কিচ্ছু নাই। Meanwhile, the question is, why is Roshan Debarma not willing to say anything about the incident? Is it true that he hurt himself while cutting the trees, or was he attacked by someone? Bureau Report, Chini Khorang. Once again, 4 illegal Bangladeshi were arrested at Agartala railway station under the initiative of GRP police on Saturday. Their names are Belan Hussain, Suhail Mia, Azizul Hakim and Hafizul Islam. Illegal Bangladeshi were once again arrested in the state by GRP police. On Saturday, 4 illegal Bangladeshi were arrested at Agartala railway station under the initiative of GRP police. Their names are Belan Hussain, Suhail Mia, Azizul Hakim and Hafizul Islam. According to the details, it is known that GRP police were checking the Kanchenjunga express train at Agartala railway station on Saturday as usual. In the meantime, GRP police saw 5 unfamiliar faces in the station and started to interrogate them in doubt. As a result, 4 Bangladeshi were caught and the other person said that he is from Maharashtra. His name is Runi Mukshid Khan. On the other hand, GRP police in charge Sanjit Sen said that a strict action will be taken against those arrested. আপনারা জানেন প্রত্যেকদিন আমাদের এখান থেকে বাইরের যে ট্রেনগুলো যায় সবগুলাতেই আমরা যাওয়ার আগে থরো চেকিং করি। আমরা জিআরপি এবং আরপিএফ এর অফিসার এবং স্টাফ সবাই মিলে আমরা এটা জয়েন্টলি করি। আজকেও তো ধরুন যখন আমরা বাইরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনটা যখন যাচ্ছিল তার আগ মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই মেন গেটের সামনে টোটাল 6 জনের মতো লোক সাসপিসিয়াস তাদের মুভমেন্ট দেখতে পাই। তখন তাদের আটক করে যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তাদের নাম অ্যাড্রেস জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন তারা তাদের নাম এবং অ্যাড্রেসগুলো বলে এবং স্বীকার করে তাদের মধ্যে 5 জন তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল, আরেকজন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। তো তাদের সন্দেহ হাতে তাদের আটক করেছি। ওখানে সার্চ করে তাদের বিভিন্ন রকম তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি ডকুমেন্ট, ইন্ডিয়ান ডকুমেন্ট, মোবাইল এগুলো সিজ করা। তাদের বিরুদ্ধে একটা স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে। কেস নেওয়ার পর আমরা আজকে তাদের কোর্টে পাঠাচ্ছি। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমরা ইন্ডিয়ান যে টাউট আছে তাকে রিমান্ডে আনবো। রিমান্ডে আনার পর দেখবো এখানে লোকাল আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তাদেরও আমরা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করব। তাদের নামগুলি কি কি? তাদের নাম হচ্ছে বেলাল হোসেন, সোহেল মিয়া, আজিজুল হাকিম, সামিন এবং হাফিজুল ইসলাম। আর ইন্ডিয়ান টাউটটা যে আছে তার নাম রুনি মুকসিদ খান, সে মহারাষ্ট্রে থাকে। কি কারণে আসলো মানে কি? রুনি মুকসিদ খান এখন পর্যন্ত প্রাইমারি যে ইন্টারভিউশন আছে সে জিজ্ঞেস করার পর বলছে সে এখানে কাপড়ের গার্মেন্টসে থাকে এবং তাদেরও ওইখানে কাজে লাগাবে, এইটুকু পর্যন্ত এখন বলেছে।
আর কোনো কিছু আছে কিনা সেটা আমরা রিমান্ড তাদের কাছ থেকে কি মানে কোনো জিনিসপত্র কোনো উদ্ধার করা হয়েছে? তাদের কাছ থেকে এমনিতে দুজনের কাছে বাংলাদেশি আইডি প্রুফ আছে, বার্থ সার্টিফিকেট বাংলাদেশি, ন্যাশনাল আইডি কার্ড বাংলাদেশি এবং তাদের মোবাইল আছে। আর এমনিতে ভারতীয় কিছু টাকা আছে, আর ইন্ডিয়ানের কাছে মোবাইল এবং ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টস আছে। তাদের কোর্টে পাঠানো হবে আজকে তাদের কোর্টে পাঠানো। Likewise, police are also investigating the case to find out who else are related with the arrested person. Bureau Report, Chini Khorang. A woman from Bamutia area was stabbed with a sharp object in her own house on Saturday morning. Her name is Bithi Mahanalbis, aged 57. After the incident, she was immediately taken to Agartala GB Hospital. সকালবেলা আমরা তো চা মানে একটা যে মানুষের বিছানা তেলেন না ঘর থেকে বাইরে এইরকম Nowadays, people are not safe even in their own houses. Likewise, an incident was seen at Bhamutia area. On the early Saturday, a woman named Bithi Mahanalbis, aged 57, was stabbed with a sharp object in her own house. As a result, she was severely injured. When she was attacked, no one was awake, and later, hearing her screams, her nephew from nearby rushed and saw that this woman, Bithi Mahanalbis, was covered with blood. Seeing that, he immediately took her to Agartala GB Hospital. But due to the critical condition, the doctors could not save her even after trying their might. ঘটনাটা এখন কীভাবে হয়েছে আমরাও ঠিক কইতে পারতেছি না। সকালবেলা আমরা যার যার ঘর, আমরা ঘর একজনের থেকে মানে 200-250 মিটার দূরে দূরে এক একটা ঘর। তো তাকে মনে যে জায়গাতে পাওয়া গেছে এই জায়গাটা হচ্ছে পিছন সাইডে ট্যাঙ্কির পাড়, এর পিছনে হয়েছে বাজার জঙ্গল টঙ্গল। তো তৎক্ষণাৎ আমরা একটা চিল্লি পাইছি করে সবাই একত্রিত হইয়া গিয়া দেখি ঘটনা এইরকম। তো এইরকম তো আমি ওই তাইনের কাকুরে নিয়ে, আমি গাড়ি আছে তো আমি গাড়ি তাড়াতাড়ি বাইক করে গাড়ি নিয়ে ভাই আমি লই আইছি এখানে হসপিটাল। আপনারা গিয়ে কি অবস্থা পাইছেন? পাইয়া দেখি ব্লাড দেখে তো আমরা মারাত্মক অবস্থা হয়ে গেছি। আমরা ঠিক কিছু কি মনে হয় মানে কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত তো রয়েছে? তো কইতেছে ধারালো কোনো কিছু ইয়েটি হতো, আমরা তো আর নিজেরা কিছুই বুঝতে পারতাছি না। আমরা অবাক হয়ে রয়েছি এই জায়গা থেকে। কি মনে হয় কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত? কে বা কারা এটা তো ঠিক আমরা এখনো মানে চাক্ষুষ একটা জিনিস হইতে পারলে বা দেখতে পারলে একটা জিনিস, না দেখার অবস্থা তো আমরা কিছুই কইতে পারতেছি। আশেপাশে বাড়ির মানে সঙ্গে আমরা আশেপাশে কোনো ইয়ে নাই, কিন্তু একটু চুরে বা ইয়াতে একটু উৎপাত আমরা দিকে আছে প্রচণ্ড। এটার লেগে আমরা কোনো ঠিক মানে কারে চুর হোক কি বেশি কারে কমু আমরা নিজে কিছু ইয়ে করতে পারতেছি। এমন কি মানে চুরির বিষয় কি কোনো কিছু পাইছেন আপনারা? মানে চুরি হয়েছে এমন কোনো কিছু তো বুঝতে পারতেছি না। কেন সকাল টাইমে একদম সকালের সময়, সকালবেলা মানুষ ঘুম থেকে উঠছে না, তখন সেই সময়টা আমরাও বিছানা, আমরা তো যেভাবে আইছি এইভাবে এখনো ড্রেস পরছি, আমরা বাড়ির থেকে ড্রেস আনছে ভাইয়া নিয়ে আইছে, আমরা গামছা পরে গাড়িতে নিয়ে আইছি। কয়টার সময় হয়েছে ঘটনাটা? ঠিক 6:30 বা 6:40। কোন জায়গাতে আঘাত করা হয়েছে ওনার? ওনার তো এখন আপাতত সময় তো ওই হাতে দেখা যেতেছে, মাথার মধ্যে। এখন অবস্থা কীরকম? এখন তো ডক্টর তো কইতেছে ক্রিটিক্যাল আছে, 2 ঘন্টা ইয়েতে থাকবো। আর ওটির ব্যবস্থা কইছে, ওটি সন্ধ্যার টাইমে ওটি। নামটা কি ওনার? ওনার নাম বিটি মহালন। বয়স কত? 57। বাড়ি? বাবু। স্বামীর নাম কি? তিমির মহালন। আমি আইসি অন্য একটা কাজে এখানে, তো এখানে আনার পরে আমি এখানে কাজ এরকম বাইরেছি, তখন আমার পাইলটে জানাইল মনে মনে একটা খবর আছে, ডিউটিতে আছে, একটু দেখতে পাইতে। তো সেই অনুযায়ী আমি আইসি, ভাইয়া বাইকের নম্বর করে নামটা আমি বলছি, অলরেডি মারা গেছে, মহিলা মারা গেছে। আর প্রতিবেশীর থেকে জানতে পারলাম তারা চিৎকার শুনে গেছে, গিয়া দেখে ইঞ্জুর করে রয়েছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন তারা থানারও জানাইছে না, কেউ বামুটিয়া বড় আমতুল থানা। Later, after hearing the news of the incident, the police rushed to the GB hospital and started interrogating the witness to investigate the case further.
Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A 21-year-old youth named Akash Naikbhil was arrested by the police in the 7-year-old girl rape case. Police arrested the accused from a house near Lokhipur Barapatri area under Bilonia police station last Friday night on the basis of secret information. The miscreants vandalized 14 houses provided through the Prime Minister's housing scheme in Kalaipara under Telemura police station. As a result, locals Bengali of Brahmachara Kalaipara area blocked the road of Brahmachara Kakrachara under Telemura police station on Saturday, demanding to build a TSR camp in the area within one day. A total of 168 voters of 63 families from Ompi Kasmaipara left Tipramotha and joined with BJP under the initiatives of TRPCL chairperson Patotina Jomatia on Saturday. The newcomers were welcomed by MP Rebati Tripura with the party flag. A sharp object got stuck in the head of one of the Tiprasa students while trying to cut the trees. His name is Rushan Debarma. This incident took place at Ramakrishna Mission Hostel of Amtali Vivek Nagar on Saturday. Once again, 4 illegal Bangladeshi were arrested at Agadla railway station under the initiative of GRP police on Saturday. Their names are Belan Hussain, Suhail Mia, Azizul Hakim, and Hafizul Islam. A woman from Bamutia area was stabbed with a sharp object in her own house on Saturday morning. Her name is Bithi Mahanalbis.
aged 57. After the incident, she was immediately taken to Agartala GB Hospital. Bringing to you the news of the day. A delegation of Tripura Assembly of Journalists met the Governor Indra Sena Reddy Nalu and highlighted various problems of journalists on Saturday. बहुत दिन के बाद आप जल्दी मिलना था आपसे बहुत दिन के बाद मिलना During the meeting, the members of Tripura Assembly of Journalists asked the governor to solve their problems as soon as possible. আমরা অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের পক্ষ থেকে আজকে আমরা আমাদের রাজ্যের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করলাম এবং গভর্নর অত্যন্ত খুব সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে উনি আমাদের কথা শুনলেন এবং আগামী দিন আমাদের যে সমস্ত আমরা যেগুলি বললাম যে ইম্পর্ট্যান্ট কিছু ম্যাটার নিয়ে আমরা কথা বললাম সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং তার মানে এখানে একটা আবাসন প্রকল্প তৈরি করার ব্যাপারে সাংবাদিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে এবং বিশেষ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলও কী করে করা যায় এখানে এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের আলোচনার মধ্যে এসছে তো উনি আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সহযোগিতা করবেন সেটা বলেছে তো এর জন্য একটা লিখিতভাবে ওনার কাছে আমাদের যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি আমরা তুলে ধরতে হবে আগামী দিন এবং সবচেয়ে বড় কথা উনি বলেছেন যখনই প্রয়োজন হবে আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো এবং দরকার পড়লে উনি মাঠে নেমেও আমাদের জন্য মানে এর চেষ্টা করবেন যেটা সাধারণত আমরা অনেক সময় পাইনি আমরা আর কি এটা ওনার কাছ থেকে পেয়ে সেটা খুব ভালো লাগছে অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের পক্ষ থেকে আমরা এই মানে কি বলবো এই অনুভূতিটা জানানো উচিত বলে মনে করছি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা আজ আমাদের খুব ফলপ্রসূ হয়েছে গভর্নর নিজে আমাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এখানে মিডিয়ার কিছু সমস্যা বা কিছু দাবি দাবা এগুলো বিষয়ে ওনাকে অবহিত করা উনি সেগুলি শুনেছেন ওনার সাংবিধানিক অবস্থান থেকে যতটা করা সম্ভব তিনি সেটা করবেন বলেছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন যে নিজেদের দাবি দেওয়াটা সরকারের কাছে ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য এবং সরকারকে কনভিন্স করার জন্য সরকারও সিম্পেথেটিক যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এবং অবশ্যই রাজ্য সরকার এগুলো দেখবেন এবং উনি ওনার যে সাংবিধানিক ক্ষমতা ভূমিকাটা উনি পালন সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে বিভিন্ন সময় এগুলি ঘটনা নিয়ে আলোচনা দুজন সাংবাদিক মার্ডার হয়েছে যেমন এখানে এখনো বিচার পায় মিডিয়াকে স্ট্রেংথেন করার ব্যাপারে মিডিয়াকে স্ট্রেংথেনের ব্যাপারে উনিও অনেকগুলি পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন আমরা এগুলিও শুনেছি ওনার উনিও পজিটিভ কী বললেন রাজ্যপাল রাজ্যপাল যেসব কমপ্লেনগুলো আমরা করেছি উনি আর হলো এই যে হাউজিংয়ের ব্যাপারটা এটা উনিও খবর করবেন আমরাও চেষ্টা করব Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The life of Atal Bihari and his achievements for the country in political history were shown through a movie at Rupashi Cinema Hall today on Saturday. Chairman of the Department of Industries and Commerce, Navadul Banik, and Women's BJP President Papia Dutta were present. Six Agartala Youth Front workers from all sections of the Agartala Youth Front spoke to the common people and new voters about the life of Atal Bihari and his achievements for the country in political history, and his achievements for the country were shown through a movie at Rupashi Cinema Hall. Chairman of the Department of Industries and Commerce, Navadul Banik, along with Women's BJP President Papia Dutta and others were present. কেমন লাগলো আজকে মুভিটা দেখে আপনার ভালো দেখুন আমাদের প্রাণপুত্র ভারতরত্ন ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীজি জীবনের উপর একটি মানে ছবি আজ আমরা দেখলাম মানে ওনার উজ্জ্বল যে কর্মময় জীবন ওনার যেভাবে সম্পূর্ণ জীবন রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য
যেভাবে উনি সমর্পণ করে গেছেন, আমি সবাইকে আহ্বান রাখবো এই ছবিটি দেখার জন্য অর্থাৎ, এবং খুবই ভালো লাগবে। আরও অনেক বেশি আমরা ওনাকে জানবো। এই ভারতীয় রাজনীতির এই অজাত শত্রুকে আরও বেশি ভালো করে আমার মনে হয় জানা প্রয়োজন, যিনি একদিন পাকিস্তানকে পরাজিত করে, যার নেতৃত্বে কার্গিলের চূড়ায় তিরঙ্গা আমরা আমাদের ভারতীয় সেনারা উত্তোলন করেছিল। ওনার নেতৃত্বে প্রথম আমরা বলবো যে পোখরানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উনি ভারতকে যে নিউক্লিয়ার যে শক্তি হিসেবে সমগ্র বিশ্বের সামনে উনি অটল বিহারী বাজপেয়ীজি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং বিভিন্ন রকমের যোজনা আমরা জানি, যেগুলো আজ শুনি যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা থেকে অন্তর্দয়ের মতো যোজনা, গরিব কল্যাণের জন্য যোজনা অটল বিহারী বাজপেয়ীজি উনি ওনার কার্যকালে এনেছিলেন। আজ খুবই ভালো লাগছে এবং এই ছবিটি আমি আহ্বান রাখবো সকলের কাছে, মেসেজ রাখবো যে মে অটল এসে দেখার জন্য। আমরা সকল যারা কার্যকর্তা আছি, আমার সঙ্গে টিআইডিসির সম্মানীয় চেয়ারম্যান অবাদুল মলিক, মহিলা কমিশনের যিনি সম্মানীয় চেয়ারম্যান ঝর্ণাদি থেকে শুরু করে আমরা অনেকেই ছিলাম এখানে, পিকি প্রসাদ আছেন যুব মোর্চার যিনি সভাপতি, অনেক কার্যকর্তার নেতৃত্ব আমরা রয়েছি। Reported by Pranab from Magatala, Chini Khorang. A total of 4 persons were arrested by Dharmanagar police in connection with the beating and sprinkling of salt and pepper on the bloody body on the last incident that occurred on 18th of January. According to the sources, it is known that on the last 18th of January, some of the miscreants beat up a young man named Sagar Shuklavaidia and then sprinkled salt and pepper on the bloody body. Meanwhile, police of Dharmanagar police station accused a total of 12 people and started investigation. A case was registered on January 18 at Dharmanagar police station under section 341, 342, 325, 326, 506, 34 of the Indian Penal Code. Out of the 12 accused, the police have already managed to nab 4. Those caught are Tanmoy Devnath from Shibari, Sumit Devnath from Shibari, Kaushik Datta from Dokhin Nayapara, and Kobil Bhattacharya from Nayapara was arrested from Haflong on Thursday night. Superintendent of Police Bhanupada Chakraborty said that the police are trying to nab those who are absconding. প্রথমে যেটা বলতে চাই, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এটা রাজ্যের এবং দেশের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নিউজ পেপারে এটা নিউজ হয়েছে। তো আমরাও ধর্মনগর থানার পুলিশ এটা প্রম্পটলি কেস রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং যারা অ্যাকচুয়াল কালপ্রিট, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং যারা মূল অভিযুক্ত অ্যাজ পার ইনভেস্টিগেশন তাদের মধ্যে 4 জনকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বাকি যারা আছে তারা যেখানেই থাকুক তাদেরকেও অ্যারেস্ট করা হবে। তোমার কেন আনছে তা না? ওই টুর একজনের ডট ছিল। হ্যাঁ, টুর ডট ছিল। আচ্ছা, কোন সময়? সকালবেলা। কোন জায়গা? বন্ধু একটা মোবাইল চুরি করছিল। কোন জায়গা? ডক্টর কোন নাম জানি না। আমার ফোন করতে আমরা পাড়ার টাকা আর কি। হ্যাঁ, যারা ডক্টর দিয়ে চুরি করছে। তোমার বাড়ি কোন জায়গা? আউট না। আচ্ছা, আমি আইছি, আমার কইছে বাড়ি তুলে দিই। যার মোবাইল চুরি করছে হ্যাঁ কইছে বাড়ি তুলে দিই। আমি বাড়ি তুলে গেছি। তুলে দেওয়ার পরে তুই ওখানে পাইছে। ওরা আমি কেন আইছি? কিতা পাইছে? এটা পাইছে। তারপরে আনছে বিবেশন। তারা আনছে। কারা? তারা মোবাইল চুরি করছে। নাম কিতা? এর নাম ঠিক ভালো করে আমি জানি না, এমনি আমরা ডাকি সুমিত। সুমিত। আমরা ডাকি সুমিত। তারা এখানে মারধর করছে, আমি জানি না। মারধর করছে, ওরা তারা কাটছে, মারছে যে কাটছে না কিছু, বাস দিয়ে মারছে। লবণ মরিচ লাগাইছে, আমি দেখি আমি আমার বলছে এক বলছে আমার সিন আছে, তারা বলছে আমার সিনে ওইটার লেগে আমার যে কইছে তোমার সিনে যে চুরি করছে তারা যারে মারছে যে চুরি করছে কইছে আমার সিনে ওইটার লেগে আমার আনছে, তাদেরকে তোমার লইয়ে আইছে। যখন ঘটনাটা ঘটছিল তখন তো ভিডিওর মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে তুমিও হেরে মারছো। না মারছি না, ভিডিওর মধ্যে কোনোখানে এরকম নাই যে আমি মারছি। তোমার কাছে আসেনি ভিডিও?
On the other hand, police have taken legal action to prevent such incidents from happening again. Bureau Report, Chini Khorang. Some of the miscreants vandalized the CPIM office branch of Rabindranagar Region Committee on Friday night at Sonapur area. Local CPIM leaders, including MLA Shamal Chakraborty, visited the branch office on Saturday. As the Lok Sabha election approached, political unrest has again emerged in Sonamura subdivision. Some of the miscreants vandalized the CPIM office branch of Rabindranagar Region Committee on Friday night at Sonapur area. Local CPIM leaders, including MLA Shamal Chakraborty, visited the branch office on Saturday. Local CPIM leaders said that they received information late on Friday night that some people were vandalizing their branch office. They immediately contacted the police. After the police went to the spot, they recovered several items from the spot, including machetes, which were used to break into the branch office. কি দেখে আইছেন এখানে? এখানে তো আমাদের রবীন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির অন্তর্গত একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে সোনাপুরে। এটা 20-25 বছর আগ থেকেই এখানে আছে এই অফিস। এটার বৈধ কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে। কালকে রাত্রে 12টা নাগাদ আমাদের রবীন্দ্রনগরের লোকাল সম্পাদক ওনার কাছে খবর যায় যে এখানে কিছু লোক আমাদের এই পার্টি অফিসটা ভাঙছে। 12টা নাগাদ খবর যায়, তারপরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ 1-1.5 নাগাদ তারা পুলিশ আসে। আসার পরে ওরাও দেখতে পায় কিছু লোক পালিয়ে যাচ্ছে। তারপরে এখান থেকে শুনেছি যা শাবল টাবল ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে একটা গ্রুপ এই অফিসটাকে ভাঙার জন্য সেখানে ভূমিকা গ্রহণ করছিল। কারা হতে পারে? কারা হতে পারে? দলীয় হতে পারে, আমরা তো দেখিনি কোনো দলীয়। তবে আগেও 2বার আমাদের এই অফিস আক্রমণ হয়েছে, ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। এটা বিরোধী দল, তখন বিরোধী দল থেকে করা হয়েছিল। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এখন যারা আমাদের বিরোধী, বামপন্থীদের বিরোধী, তারাই রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে অফিসটাকে ভাঙার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছিল। এখন তো কোনো নির্বাচন নেই, কি মনে করেন লোকসভা নির্বাচনের আগে মানে এই অস্থিরতা? নির্বাচন নেই ঠিক আছে, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা তো আছেই। সামনে লোকসভা নির্বাচন আসছে, আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি এই লোকসভা নির্বাচনে পৃথিবীকে সারা দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য। হয়তো এটাই তারা এর জন্যই তারা হয়তো এই রাজনৈতিক যে লড়াই সামনে, এটাকে সামনে রেখেই সিপিএমকে বামপন্থীদের দুর্বল করার জন্য এই ষড়যন্ত্রটা করছে। আগামীতে এখানে পার্টি অফিসকে আবার গড়ে তুলবেন আপনারা? না, হ্যাঁ, এখানকার মানুষ সবাই এটাকে সমর্থন করে, মানুষ সবাই মিলে এগিয়ে আসবে, সবার সহযোগিতা এখানে পার্টি অফিস আবার করবে। Further, local CPIM leaders said that earlier 2 attempts have been made to break this office. Bureau Report, Chini Khorang. Blood donation camp to be held on 3rd February on the occasion of Ranir Bazar Vidya Mandir School completing 75 years under the initiative of Ranir Bazar Vidya Mandir Alumni Welfare Organization. The program will be inaugurated by Power Minister Ratan Lal Nath. The program will also be attended by State Transport and Tourism Department Minister Shanta Chaudhary, social philanthropist Gorango Bhumik and others. This was informed by Ranir Bazar Vidya Mandir School Headmistress Kanan Mandal and Ranir Bazar Vidya Mandir Alumni Welfare Organization member Shankar Das through a press meet on Saturday. রানীর বাজার বিদ্যা মন্দির দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তরফ এবং রানীর বাজার এলামনির যৌথ উদ্যোগে রানীর বাজার বিদ্যা মন্দিরের 75 বছর যে পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করতে চলেছি আমরা, এই উপলক্ষে প্রেস থেকে আগত আপনাদের আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, সুস্বাগতম। রানীর বাজার বিদ্যা মন্দির সদর পূর্বাঞ্চল মানে রেশমবাগান থেকে জিরানিয়া পর্যন্ত প্রথম বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়টি
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1945 সালের 1 জানুয়ারি, তখন পরাধীন ভারত। প্রতিষ্ঠাতা গোপাল চন্দ্র সাহা হাত ধরে, এবং ওনার যে জমি 8.1 একর জমি উনি দান করেছিলেন, তার দানকৃত ভূমির উপরই আজ যে এত সুন্দর বিদ্যালয়টি দাঁড়িয়ে আছে সেটি প্রতিষ্ঠিত, এবং সেটি প্রথম উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নলগড়িয়াতে। সেখান থেকে 1952 সালের 25শে বৈশাখ স্কুলটি এই জায়গাতে স্থানান্তরিত হয়। তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা এই স্কুলটির 75তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান প্লাটিনাম জুবিলি আমরা উদযাপন করতে চলেছি আগামী 3রা এবং 4ঠা ফেব্রুয়ারি, শনি এবং রবিবার, এই 2 দিন। এর যে সময় নির্ঘণ্ট, এটা আমি প্রথমে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি, আপনারা সেটা দেখবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল